मित्र जेम्स एकेडमी में आपનું स्वागत है। मारू नाम अल्पेश ठुम्मर। आज આપણે પ્રકરણ 1 વિદ્યુતભાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એક ટોપિક 1.9 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓનો અભ્યાસ કરીશું। શાનો અભ્યાસ કરીશું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન આ રીતે પૂછી શકે। આ ટોપિકની અંદર આપણે થોડી થિયરીઓમાં ડિવાઇડેશન કરેલું છે। તો પહેલું આપણે જોઈશું विद्युत क्षेत्र रेखाओनी समजूती आपो अने विद्युत क्षेत्रनु मान एटले मूल्य समझावो। विद्युत क्षेत्रनु शुं कहे छे के भाई मान अथवा मूल्य समझावो। विद्युत क्षेत्र रेखाओनी समजूती। फर्स्ट तमे आगळ भण्या ते प्रमाणे तमे एक विद्युत भार लो के विद्युत भारोनु तंत्र लो। तंत्र कोने कहेवाय? तो के भाई बे करता वधारे विद्युत भारो भेगा थाय तो ए विद्युत भारनु तंत्र कहेवाय। थी उद्भवतु विद्युत क्षेत्र तो उद्भवे छे मित्र, पण आपणे जोई नथी सकता। जोवा माटे एने चित्रात्मक स्वरूपे विद्युत क्षेत्र रेखाओ कहे छे। फरीवार व्याख्या। विद्युत भार के विद्युत भारना तंत्रथी उद्भवता विद्युत क्षेत्रनु चित्रात्मक स्वरूपने शुं कहेवामां आवे छे? विद्युत क्षेत्र रेखाओ कहे छे। फरी वखत विद्युत भार के विद्युत भारना तंत्रथी उद्भवता विद्युत क्षेत्रनु चित्रात्मक स्वरूपने विद्युत क्षेत्र रेखाओ कहे छे। धारो के शुरुआत करिए आपणे। धारो के एक बिंदुवत विद्युत भार, धारो के एक बिंदुवत विद्युत भार उद्गम बिंदुए मूकेल छे। એટલે એક બિંદુ ઉપર મૂકી દેવાનું, જેને આપણે ત્રિપરિમાણમાં ઉદ્ગમ તરીકે લઈએ છીએ। વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં विद्युत क्षेत्रनी दिशामां ज होय तेवा सदिशो दोरो के जेमना मान एटले मूल्य दरेक बिंदुए क्षेत्रनी प्रबलताना समप्रमाणमां होय छे। फरी एक वखत धारो के एक आपणे बिंदुवत, धारो के एक बिंदुवत उद्गम लई लीधुं, आना उपर एक विद्युत भार मूकी दीधो। हवे एम कहे छे विद्युत क्षेत्रनी दिशा। धारो के आ विद्युत क्षेत्रनी दिशा छे, धारो के आ विद्युत क्षेत्रनी दिशा है। तो अपना विद्युत क्षेत्रनी दिशा तेवो सदिश दौरवानो, એટલે દોરી દેવાનો સદિશ જેમના मान એટલે મૂલ્ય દરેક બિંદુએ ક્ષેત્રની પ્રબળતા એટલે જેમ જેમ વધે એમ ક્ષેત્રની પ્રબળતાના શું હોય છે? સમપ્રમાણમાં। એ આપેલા બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું मान એટલે મૂલ્ય विद्युत भारथी ते बिंदुना अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां होवाथी जेम उद्गमथी दूर जईए तेम सदिशो नाना थता जाय छे। मित्र विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र तमे भणी गया KQ/R²। मैं शुं कीधुं तमने के आ जे बिंदु छे एनुं विद्युत क्षेत्र ए उद्गमथी दूर जईए એટલે કે કેમ? તો કે ભાઈ E ચલે છે 1/R² એટલે કે અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। વધે છે કે ઘટે છે? દૂર જઈએ તો ઘટે, પણ કયા પ્રમાણે ઘટે? તો કે ભાઈ E ચલે છે 1/R² પ્રમાણે ઘટે છે। અને હંમેશા ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બહારની તરફ હોય છે। પણ ક્યારે? જ્યારે આપણી પાસે જો ધન વિદ્યુત ભાર હશે તો ક્ષેત્ર રેખાઓ આગળ સમજાયું તે પ્રમાણે દૂર તરફ જશે। કઈ તરફ જશે? दूर तरफ। उद्गम थी केवी रीते जाय छे? दूर तरफ। चलो જોઈએ आकृति पहली જોઈએ तो आकृति में धन विद्युत भार और ऋण विद्युत भार की क्षेत्र रेखाओं दर्शावेली है। पहली जे आकृति मित्र है आ ए धन विद्युत भार की है, बीजी जे आकृति है ए ऋण विद्युत भार की है। मित्र केवी है? धन विद्युत भार और ऋण विद्युत भार की बंने आकृतिओ है। आकृति में दरेक तीर विद्युत क्षेत्र एटले के तीरना पुच्छ आगळ मूकेला एकम धन के ऋण विद्युत भार पर लागतुं बळ दर्शावे छे। कई रीते? धारो के मैं अहींया आ दोर्युं तो आ बळ दर्शावशे, आ पण आगळ जशो एटले बळ दर्शावशे, आ पण आगळ जशो बळ दर्शावे। मैं एकम धन अने ऋण बंने लीधुं छे। ચોપડીમાં मात्र धन आपेલું છે, પણ આપણે બંનેનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ। એક જ દિશામાં રહેલા તીરો તમે એ જોઈ શકો છો કે આ પ્લસ છે, એમાં એક જ દિશામાં બધા તીર છે। ઋણમાં પણ એક જ દિશામાં છે બધા જ, પણ ઋણની અંદર પણ સેમ જ મેં તીર બતાવ્યા છે, પણ હકીકતમાં અંદર આવતા હોય। આ યાદ રાખજો, ઋણની અંદર આપણે અંદર આવતા દર્શાવી શકીએ, આ રીતે દર્શાવી શકીએ। એરો જે મેં બતાવ્યા છે એને બદલે આપણે આ રીતે અંદર બતાવી શકીએ। મેં બંને સેમ બતાવ્યા છે, આપણે અંદર આવતું ઋણમાં બતાવી શકીશું।
ઓકે, આગળ જઈએ તો કે એક જ દિશામાં રહેલા તીરોને જોડીએ તો પરિણામે નીપજતી આકૃતિને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કહીએ છીએ. આ જે અલગ અલગ છે એને બદલે હું આમ સળંગ જોડી દઉં તો એ શું થઈ ગયું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. આ રીતે ઘણી ક્ષેત્ર રેખાઓ મળી શકે. આ તો મેં અમુક જ બતાવી છે. આ માઇનસ હોય કે પ્લસ હોય એમાંથી અસંખ્ય દોરી શકાય. અહીંયા બીજી આ રીતે દોરી શકાય, અહીંયા આ રીતે દોરી શકાય, ઘણી બધી તમે દોરી શકો છો. જે બધી જ વિદ્યુત ભારથી બહાર તરફની દિશામાં હોય, પ્લસ હોય તો બહાર તરફ જશે, માઇનસ હોય તો અંદર તરફ હશે. ક્ષેત્રનું માન, માન એટલે મૂલ્ય, ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા એટલે ગીચતા દ્વારા દર્શાવી શકાય. જેટલી ગીચતા વધારે, મિત્ર યાદ રાખજો, ગીચતા વધારે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ સદિશ વધારે હશે. વિદ્યુત ભારની નજીક ઈ સદિશ પ્રબળ છે. અહીંયા નજીકના વિસ્તારમાં જે વિદ્યુત ભાર છે પ્રબળ છે. જેમ જેમ દૂર જાઓ એમ તીર નાના થતા જાય છે. તીર નાના થતા જાય છે એનો મિનિંગ શું? કે જેમ જેમ દૂર જાઓ છો તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નિર્બળ બનતું જાય છે. એટલે કે નજીકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રના એરો વધારે હોય, નજીકમાં પ્રબળતા વધારે હોય. જેમ દૂર જાઓ એમ. એક તમને ઉદાહરણ આપું મિત્ર, ચુંબક હોય તો ચુંબકમાં તમે જેમ નજીક ટાંકણી લઈ જશો તેમ તેને વધારે આકર્ષણ બળ લગાડશે. કેમ? કારણ કે ચુંબકની નજીકના વિસ્તારમાં આકર્ષણ બળ વધારે હોય. એવી જ રીતે આ જે વિદ્યુત ભાર છે એના નજીકમાં વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય? પ્રબળ. તેથી વિદ્યુત ભારની નજીક ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા વધુ એટલે ગીચતા વધુ, રેખાઓ વધારે નજીક છે. વિદ્યુત ભારથી દૂર ક્ષેત્ર કેવું છે મિત્ર? નિર્બળ છે. માટે ક્ષેત્ર રેખાની ઘનતા ઓછી અને પરિણામે રેખાઓ સારા પ્રમાણમાં દૂર હોય, એટલે એકબીજાની નજીક ના હોય. જેમ કે હું એક બિંદુ લઉં, અહીંયા હું જો મિત્ર દોરું છું, આ બધી નજીક છે, જુઓ કેવી ગીચોગીચ છે, તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધુ હશે. પણ હું એક બિંદુ અહીંયા લઉં, આ રીતે દોરું મિત્ર, તો આ કેવી કહેવાય? છૂટી છૂટી. તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? નિર્બળ. કેવું જોવા મળે છે? નિર્બળ. કોઈ વ્યક્તિ વધુ રેખાઓ દોરી શકે, કોઈ વધારે દોરે, કોઈ ઓછી દોરે, પણ ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા મહત્વની નથી મિત્ર. અહીંયા સંખ્યા રેખા મહત્વની સંખ્યા નથી, રેખાઓની સંખ્યા મહત્વ નથી. હકીકતમાં કોઈ પણ વિભાગમાં અનંત સંખ્યા રેખાઓ દોરી શકાય. જુદા જુદા વિભાગોમાં રેખાઓની સાપેક્ષે ઘનતા મહત્વની છે. રેખાઓ કેવી ગીચોગીચ છે તેના પર આધારિત રાખે છે. માટે જેટલી રેખાઓ ગીચોગીચ હશે તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓછું હશે, અને જેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ દૂર હશે એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નિર્બળ હશે. ચાલો આગળના પ્રશ્ન તરફ જઈએ. પ્રશ્ન એવો છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ 1/r² અંતર પર આધારિત છે, સમજાવો. આકૃતિ એક સમજાવી છે મેં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે મિત્ર, આજે દોર્યું છે ને એ બધી જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. એ 1/r² અંતર પર આધાર રાખે છે. જે સૂત્ર છે ને એનું તમે ભણી ગયા છો. સૂત્ર શું ભણ્યા છો? ઈ ચલે છે 1/r². સૂત્ર શું છે? તો કે ભાઈ ઈ બરાબર KQ/r². તો 1/r² પ્રમાણે આધાર રાખે છે. સમજાવવાનું છે આ વસ્તુ. ચલો આકૃતિમાં પાનાના સમતલ એટલે કે દ્વિપરિમાણમાં દોરેલો એક વક્ર, એટલે કે આપણે આકૃતિ જે છે એ કેમાં બતાવી છે? તો કે દ્વિપરિમાણમાં દોરેલ છે. આકૃતિમાં ક્ષેત્ર રેખાઓનો એક સમૂહ દર્શાવ્યો છે. આ છે ને એ બધી બતાવી એક સમૂહ છે આખો. મિત્ર આની અંદર તમે જોઈ શકો છો આર અને એસ. આ આર સમતલ છે, આ એસ સમતલ વિચારવામાં આવેલું છે. આર એસ આજે બે બિંદુઓ લીધા. ક્ષેત્ર રેખાઓને લંબરૂપે અને બે નાના સમાન ક્ષેત્રખંડો મૂકેલા કલ્પવામાં ધ્યાનમાં લો. કલ્પો અથવા ધ્યાનમાં લો. મેં અહીંયા શું કર્યું? એક આ નાનો સમતલ ધ્યાનમાં લીધા. બે કયા કયા? આર અને એસ. આર અને એસ કયા કયા મિત્ર? આર અને એસ. જોઈએ આકૃતિમાં ક્ષેત્રખંડોને લંબરૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા તે બિંદુએ ક્ષેત્રના માન કે મૂલ્યના સમપ્રમાણમાં. મેં હમણાં જ સમજાવ્યું મિત્રો કે આ ઈ ચલે છે 1/r². તો એમ કહે છે કે ભાઈ અહીંયા ક્ષેત્ર રેખાઓ શું હોય છે? તો ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા તેના માન કે મૂલ્યના શું હોય છે? સમપ્રમાણમાં. અહીં આકૃતિમાં આર બિંદુ આગળનું ક્ષેત્ર તમને દેખાઈ રહ્યું છે. આર અને એસ બે છે, દેખાય છે મિત્રો? આર અને એસ. તો આર આગળનું ક્ષેત્ર
એસ આગળના ક્ષેત્ર કરતાં વધુ પ્રબળ છે. અહીંયા જુઓ, આ આર છે એનું ક્ષેત્ર આ એસ કરતાં વધુ પ્રબળ છે. કારણ શું? કારણ એ જ કે અહીંયા ક્ષેત્ર રેખાઓ ઉદ્ગમની નજીક છે. આ ક્ષેત્ર એટલે કે ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચ છે. જ્યારે અહીંયા શું છે તો આ પૃષ્ઠમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી છે. હમણાં આગળ મેં સમજાયું થિયરીમાં એ પ્રમાણે કે જ્યાં ગીચ હોય ત્યાં પ્રબળતા વધુ હોય, જ્યાં ગીચ ન હોય ત્યાં નિર્બળ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર કહેવાય. માટે આર પાસે પ્રબળ ક્ષેત્ર વિસ્તાર વધારે હશે, જ્યારે એસ પાસે નિર્બળ હશે. આ ખાસ નોંધ લેવી જોઈએ. આગળ શું કહે છે? કારણ કે આર ક્ષેત્ર અથવા પૃષ્ઠમાંથી એસ પૃષ્ઠ કરતાં વધારે ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ગીચોગીચ છે એટલે વધારે ક્ષેત્ર રેખા પસાર થશે, જ્યારે અહીંયા ઓછું છે માટે અહીંયા તમે જુઓ તો એક જ પસાર થાય, અહીંયા બે. એટલે એવી રીતે આ તો આપણે સમજાવ્યું છે. આવી તો અસંખ્ય હોય મિત્રો. આગળ સમજીએ. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય રેખાઓના સમપ્રમાણમાં હોય છે. જેટલી રેખા વધારે પસાર થશે તેટલું એનું ક્ષેત્ર વધારે હશે. ચાલો, આકૃતિમાં ઓ બિંદુથી આર અંતરે આરને લંબરૂપે એક નાનો ખંડ ડેલ્ટા એલ વિચારો. અહીંયાથી તમારે આર અંતરે એટલે આ છે ત્યાંથી એક નાનો ખંડ વિચારવાનો. કેટલો લેવાનો? તો કે ડેલ્ટા એલ. એવી રીતે તમે અહીંયા પણ ખંડ ગમે ત્યાં લઈ શકો છો. આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો. આગળ વધીશું. ડેલ્ટા એલ વડે ઓ આગળ બનતો કોણ. ધારો કે આપણે ધારી લઈએ, ખબર છે તમને, ખૂણો બરાબર આનું સૂત્ર કયું છે ઓરિજિનલ? તો કે ભાઈ ખૂણો બરાબર ચાપ છેદમાં ત્રિજ્યા. ખૂણો કેટલો લેવામાં આવ્યો છે? ડેલ્ટા થીટા. ચાપ કેટલી લીધી? ડેલ્ટા એલ. અને ત્રિજ્યા કેટલી લેવામાં આવી છે? આર. તેવી જ રીતે ત્રિપરિમાણમાં પણ હું વિચારી શકું મિત્ર. આ આપણે ત્રિપરિમાણમાં વિચાર્યું. આ ત્રિપરિમાણમાં વિચારો તો આર અંતરે લંબ રૂપે મૂકેલા નાના સમતલ માટે ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા એસ વડે બને તો ઘનકોણ લેવામાં આવે. અહીંયા આપણે આને સમતલ કોણ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સમતલ કોણ. આને શું કહીશું? ઘનકોણ. જે ડેલ્ટા, આને તમે ઓમેગા પણ કહી શકો છો. ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. મિત્ર, આ ઘનકોણ છે, આ સમતલ કોણ છે. આ બે સૂત્રમાં ફરક છે, યાદ રાખજો. આ દ્વિપરિમાણ માટે છે ડેલ્ટા થીટા બરાબર ડેલ્ટા એલ અપોન આર, ચાપ છેદમાં ત્રિજ્યા. એવી રીતે ઘનકોણ માટે ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. આ સૂત્ર ક્યાં ભણ્યા છો? તો આ પણ તમને કહી દઉં. ઘનકોણનું સૂત્ર છે. આનું શું સૂત્ર છે એ સમજી લો. ઉપર શું આવે? તો કે ભાઈ ઉપર ક્ષેત્રફળ અને નીચે ત્રિજ્યાનો સ્ક્વેર આવે. શું આવે? ત્રિજ્યાનો સ્ક્વેર. ક્યાં ભણ્યા છો? તો આ તમે 11મા ધોરણમાં ભણી ચૂક્યા છો. આગળ જઈએ. આપેલા ઘનકોણમાં ત્રિજ્યાવર્તી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા સમાન છે. એટલે ઘનકોણની અંદર સંખ્યા કેવી લીધી? એ લોકોએ ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા સમાન છે. આકૃતિમાં વિદ્યુતભારથી R1 અને R2 અંતરે આવેલા બિંદુઓ P1 P2 માટે ડેલ્ટા ઓમેગા જેટલો ઘનકોણ બનાવતા ક્ષેત્રખંડ P1 આગળ જોઈએ. પહેલાં આકૃતિને પાછી લાવીએ તો જો અહીંયા આ P1 છે, આ P2 છે. આ બંને પાસે ઘનકોણ બનાવવાનું આપણને વાત કરે છે. જો તમે ઘનકોણ બનાવશો મિત્ર તો પહેલાં P1 પાસે શું મળશે? તો કે ભાઈ R1નો સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા અને બીજું જે P2 છે ત્યાં બિંદુ પાસે શું મળશે તમને? R2 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. મિત્ર, ક્યાંથી આવ્યું આ? તો મેં હમણાં જ તમને એક સૂત્ર ભણાવ્યું. કયું સૂત્ર? યાદ કરો. તો કે ભાઈ ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. તો આને હું સામે લઈ જાઉં તો શું થઈ જાય? બોલો. તો ભાઈ P1નું તમને ક્ષેત્ર છે જે P1 આગળ શું મળશે? આને તમે સામે લઈ જાઓ તો શું થઈ જાય? R1 લેવાનું છે. તો આ સામે જશે તો શું થશે? R1 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. P1 P2 માટે ડેલ્ટા ઓમેગા કોમન છે માટે પહેલામાં શું આવશે? તો કે ભાઈ R1 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. P2 આગળ લઈ જાઓ મિત્ર તો શું થશે? R2 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. ક્ષેત્રખંડોને કાપતી રેખાઓની સંખ્યા n એક સમાન છે. એટલે કે જેટલી એમાંથી પસાર થશે એની બધાની સંખ્યા n સમાન લીધી. આથી એકમ ક્ષેત્રફળ ખંડને કાપતી રેખાઓની સંખ્યા અનુક્રમે P1 આગળ શું થાય? તો તમે જોઈ શકો છો એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ કીધું છે તો છેદમાં શું આવશે? એકમ ધનકોણ એટલે ઉપર n છેદમાં R1 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. યાદ રાખવાનું કે P1માંથી કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થશે. એવી રીતે P2નું મળશે n અપોન R2 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. અહીં n અને ડેલ્ટા ઓમેગા બંને માટે સમાન છે, P આગળ અને
P1 અને P2 આગળ. ક્ષેત્રની પ્રબળતા 1/r² પ્રમાણે છેદમાં જોઈ શકો છો મિત્ર. આમાં પણ 1/r² બંનેમાં આવે છે. માટે ક્ષેત્રની પ્રબળતા 1/r² પ્રમાણ પર અવલંબન અથવા આધાર રાખે છે. માટે કહી શકાય કે 1/r² પર આધાર રાખે છે. માટે આ પ્રશ્ન જે આપણે સમજ્યા કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ 1/r² પર આધાર રાખે છે. સૂત્ર પરથી પણ મેળવ્યા અને આ આકૃતિ પરથી પણ આપણે સમજ્યા. આગળ વધીશું. સાદા વિદ્યુતભાર વિતરણ, એટલે આમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રના ટોપિકમાં જ છે. સાદા વિદ્યુત વિતરણની ક્ષેત્ર રેખાની આકૃતિ દોરવાની છે અને માહિતી આપવાની છે. ક્ષેત્ર રેખાઓની ચિત્રાત્મક શોધ કોણે કરી હતી? આગળ સમજાયું તે પ્રમાણે ફેરેડે. અંતઃસ્ફુરણાથી ગાણિતિક રીતે વિદ્યુતભારો તંત્રની આસપાસ વિદ્યુત ક્ષેત્રને દ્રશ્યમાન કરવા માટેની આ એક રીત છે જે ફેરેડે આપી હતી. ફેરેડેએ તેમને બળ રેખાઓ કહી હતી. એનું નામ શું આપ્યું હતું? તો કે ભાઈ બળ રેખાઓ. કારણ કે વિદ્યુતભારની બે વિદ્યુતભાર વચ્ચે શું લાગે? તો કે ભાઈ વિદ્યુત બળ. વિદ્યુત બળના કારણે શું ઉત્પન્ન થાય? તો કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે રેખા સ્વરૂપે દર્શાવી માટે એને શું નામ આપ્યું? બળ રેખાઓ. સાદા વિદ્યુતભાર વિતરણ ક્ષેત્ર રેખાની આકૃતિઓ મેં અહીંયા સમજાવી છે. ચલો મિત્ર જોઈ લઈએ. પ્લસ હોય આગળ ભણી ગયા તે જ પ્રમાણે ક્યુનું મૂલ્ય 0 કરતાં મોટું હોય તો બધા તીર 12 તરફ બતાવ્યા. એટલે એનો મિનિંગ શું? કે ધન વિદ્યુતભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર જાય છે, ઋણ વિદ્યુતભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ દાખલ થાય છે. માટે આકૃતિ એમાં ધન વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. આકૃતિ બીમાં ઋણ વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. કહી શકાય ફરી વખત, ધનમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ 12 તરફ, ઋણમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર તરફ. આના ઉપરથી આપણે એક બીજી આકૃતિ સી જોઈશું. અહીંયા મેં 2 પ્લસ લીધા મિત્ર. 2 પ્લસ હોય તો શું થાય? પ્લસ પ્લસ વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ બળ લાગે. સજાતીય વિદ્યુતભારો વિશે આગળ ભણી ગયા તે પ્રમાણે સજાતીય વિદ્યુતભારો વચ્ચે અપાકર્ષણ બળ લાગે. માટે એક પણ ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદશે નહીં. જો પ્લસ છે બધી દૂર જાય છે, અહીંયા પણ દૂર. એવી રીતે આ પ્લસ છે તો આ પણ દૂર જશે. બંને એકબીજાને છેદ નહીં, આ યાદ રાખવું. ચલો ડી આકૃતિ શું કહે છે? તો એક પ્લસ છે અને એક માઇનસ છે. આ એક પ્લસ એક માઇનસને આપણે આગળ કહીશું વિદ્યુત ડાયપોલ. શું કહીશું? વિદ્યુત ડાયપોલ. માટેની ક્ષેત્ર રેખાઓ અહીંયા જુઓ તમે તો પ્લસમાં દૂર જશે, દરેકમાંથી થઈ દૂર. માઇનસમાં દાખલ થઈ જુઓ તો આ યાદ રાખવું મિત્ર. એટલે અહીંયા પ્લસમાંથી બહાર જાય છે, અહીંયા બહારની તરફ જશે એટલે અનંતે વિરામ પામશે. જ્યારે અહીંયા બધી ઋણ તરફ જશે, કારણ કે પ્લસ અને માઇનસ વચ્ચે શું થાય? તો કે ભાઈ પ્લસ અને માઇનસ હોય તો એની વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ બળ લાગે છે. તો આને કહેવાય વિદ્યુતભાર વિતરણની ક્ષેત્ર રેખાની આકૃતિ. તમારે 4 દોરવાની છે, 1, 2, 3 અને 4. ચારેયનું આટલું જ વર્ણન લખવાનું છે. 2 ગુણમાં પૂછી શકે. એના પછીનું છે 44મી થિયરી. ક્ષેત્ર રેખાઓના કેટલાક અગત્યના સામાન્ય ગુણધર્મો એટલે કે લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. ક્ષેત્ર રેખાઓ ધનમાંથી શરૂ થાય. હંમેશા યાદ રાખો, ક્ષેત્ર રેખાનો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થાય? તો આ ધન વિદ્યુતભારમાં એનો ઉદ્ભવ થાય છે, આ યાદ રાખો. અને ઋણમાં અંત પામે છે, એટલે ઋણમાં અંત એટલે કે વિરામ થાય છે. જો અહીંયા આ ધન છે એમાંથી ઉત્પન્ન થઈ, ઋણમાં શું થઈ મિત્ર? વિરામ થઈ. જો આકૃતિમાં જોઈ શકો છો તમે. જો એક વિદ્યુતભાર જ હોય તો તેઓ અંત પ્રારંભ કરે કે અંત પામે? ધારો કે મારી પાસે એક જ આવો વિદ્યુતભાર હોય તો શું થાય? અહીંયા જ ઉત્પન્ન થાય ને અહીંયા જ નાશ પામે. વિદ્યુતભાર વિહીન વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ વચ્ચે તૂટ્યા વિના સતત વક્રો તરીકે લઈ શકાય છે. વિદ્યુતભાર વિહીન હોય, કોઈ જગ્યાએ વચ્ચે વિદ્યુતભાર ન આવતો હોય તો એવા વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ તૂટ્યા વિના, એટલે કે આવી તૂટક નથી લેતા, આવી સળંગ લઈએ છીએ. કેવી લેવામાં આવે છે? સળંગ. ત્રીજો મુદ્દો આઈએમપી થિયરી છે મિત્રો. 2 ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજાને છેદતી નથી, અને જો છેદે તો છેદન બિંદુ ક્ષેત્રને કોઈ એક ચોક્કસ દિશા ન હોય જે અસંગત છે, એટલે કે 2 દિશા હોય. કોઈ દિવસ કોઈને 2 દિશા ના હોય. આપણે પણ જવું હોય તો એક જ દિશા હોય મિત્ર. માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે પણ દિશા એક જ છે. ફરીવાર તમને કહું છું કે એકબીજાને કદાપી છેદતી નથી. આ 2 આકૃતિ જુઓ. પ્લસ પ્લસ છે તો એકબીજાથી દૂર છે, પ્લસ માઇનસ છે તો પણ એકબીજાથી દૂર. કદાપી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદતી નથી. ચોથા મુદ્દા તરફ આગળ વધીશું. સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કોઈ બંધ ગાળો રચતી નથી.
કદાપી બંધગાળો ના રચે. જો અહીંયા આ આકૃતિમાં કે પ્લસમાંથી ઉત્પન્ન થઈ માઇનસમાં ગઈ, માઇનસમાંથી એ અનંત ચાલી જાય, પણ અહીંયા આ રીતે પાછી ના વળે. જો અહીંથી પ્લસમાંથી માઇનસમાં ગઈ તો અહીંયા પ્લસમાંથી માઇનસમાં, અહીંયા પણ પ્લસમાંથી માઇનસ પાછી નથી વળતી. જો અહીંથી પાછી વળે તો બંધગાળો રચે, માટે અહીંયા પાછી નથી વળતી. એટલે કે પ્લસમાંથી ઉત્પન્ન થાય, માઇનસમાં વિરામ પામે, પતી ગયો કાર્યક્રમ, ત્યાં એનો પૂરો થઈ જાય છે. આગળ વધીશું. 5મો મુદ્દો, જે વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ, આ ફરીવાર કહું છું, આગળ પણ આવી ગયું છે, તે વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય. ક્ષેત્ર લખવું એટલે સમજી જવાનું, એને શું કહેવાય? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય. અને જે વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી હોય તે વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય છે. ફરી વખત પહેલો મુદ્દો કે ધનમાં ઉત્પન્ન થાય, ઋણમાં વિરામ પામે છે. જો એક જ હોય તો ત્યાં જ ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં જ નાશ પામે. અને વિદ્યુતભાર વિહીન વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ સળંગ લેવામાં આવે છે. ત્રીજો મુદ્દો, બે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજાને છેદતી નથી. ચોથો મુદ્દો, સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કોઈ બંધગાળો રચતી નથી. 5મો મુદ્દો, જે વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ હોય તે વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર વધુ પ્રબળ, અને જે વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર રેખા છૂટી છૂટી હોય તે વિસ્તારમાં નિર્બળ હોય છે. મિત્રો, હજી પણ જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા વિનંતી, જેથી તમને નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી શકે. થેન્ક યુ. આભાર.